को काल उपमा सदेत पार जात पग को कह गुरु पग कमल अमल है जो पार जात न तन गत दान नाही अमर कमल रैन बिटे मुख विलय बिल है कविता को कव उपमा सुदेत पार जात पग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। तख्त चाबर छतर दे मालक अत उच्चा ताका दरबारा अंत नहीं किछ पारा वारा। रहमतां दे दाते गरीब नवाज जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार किरपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु पातशाह जी की मेहर का सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन जलंधर विखे संध्या के दीवान विच हाज़री भर रहे हाँ। सजे हुए दीवाना विच आप जी ने रब्बी बाणी दे मनोहर कीर्तन रहराज साहब जी के पाठ सरवण कीते हैं। उपरंत सतगुरां दे अस्थानां ते नित की मर्यादा मुताबक गुर इतिहास की जो लड़ी चल रही है कथा विचार दे विच आपां समां ला के सफला कर रहे हाँ। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी का सुंदर छंदाबंदी दे विच लिखिया होया ग्रंथ श्री गुरु नानक प्रकाश जिस दे नाम तो ही स्पष्ट है कि ये शोभा वाले शोभाएमान सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रकाश दे नाल चानणे दे नाल संबंधित ये ग्रंथ है। भाव इस ग्रंथ विच सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जाहर पीर जगत गुर बाबा जी का जीवन वर्णन किया गया सुंदर छंदाबंदी दे विच। सो जिमें ये कथा आरंभ हुई आप पिछे कई अध्याय सरवण कर चुके हाँ। अज तीसरे अध्याय की आरंभता हो रही है। पिछे आप सुनिया सतगुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों विच भाई बाला जी राय भोर की तलवंडी तो चल के पहुँचे। सतगुरां दे दीदार करके गदगद हो गए। सतगुरु ने बहुत खुशियां बख्शियां। पुछया पुरखा कित्थों आया है। दस्या महाराज मैं राय भोई की तलवंडी सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी के जन्म अस्थान तो आया हाँ। तेरा मत केड़ा है धर्म केड़ा है तेरा गुरु कौन है। हथ जोड़ के भाई बाला जी ने दस्या महाराज जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी नूं मैं गुरु धारण किया। मैं उन्हां दा अनुयायी उन्हां दा सिख हाँ। सतगुरु पातशाह ने जदों आ वचन सुने ना बड़े प्रसन्न होए। कहण लगे सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे दर्शन कीते है तुसीं किन्ना क समां कीते है उन्हां दे कोई जीवन कौतक सानूं दसो। तो भाई बाला जी कहण लगे महाराज सतगुरु नानक देव महाराज मेरे तो उम्र दे विच 3 साल छोटे सन। मैं 3 साल वड्डा उन्हां तो उम्र विच। महाराज बचपन इकट्ठियां दा बतीत होया। अनेकां बाल कौतक सतगुरु दे मैं देखे आ। इस तो उपरंत जदों सतगुरु सच्चे पातशाह ने 13 तोलियां सच्चा सौदा किया मोदी खाने की कार की है संसार नूं तारन वास्ते उदासियां कीतियां। महाराज तकरीबन मैं उन्हां दे नाल रहा। हमेशा सतगुरु की संगत मानण दा मैनूं चिरंकाल तक लंबे समय तक सुभाग मिलिया। जदों ये वचन कीते सतगुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह ने तख्त तो उठ के गुरता गद्दी तो उठ के
ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਧੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਕੌਤਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਸੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1726 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮ ਉਮਰ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਉਹ ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਬਿਰਧ, ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣ ਕੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੇਚਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਧਾਰ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਲੱਭਦੇ ਗਏ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਭੇਟਾ ਲੈ ਜਾਓ। 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਇਉਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਖਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੁੱਖਾ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ। ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਣਾ 27ਵਾਂ ਨਛੱਤਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਭ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਣੇ, ਦੂਜੇ ਸਰੋਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧਿੰਗਾ ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ
ਕੋ ਕਲ ਉਪਮਾ ਸੋ ਦੇਤ ਪਾਰ ਜਾਤ ਪਗ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ, ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦਾਲੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ। ਇਹ ਉੱਠਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਹਿੰਦਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਆਟੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ, ਤੈਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ, ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਸ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਵਰਗੇ ਆ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਵੀ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਰੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਮਲ ਹੈ, ਅਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਵੱਛ ਚਿੱਟੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨਾ ਚੇਤਨ ਗਤ ਦਾਨ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਕਲਪ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਤ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਅਮਲ ਕਮਲ ਰਹਿਣ ਵਿਖੇ ਮੁਖ ਮਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦੋ ਸਹਿ ਚੇਤ ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਭਗਤ ਨਿਜ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿ ਤੋ ਸਹਿ ਚੇਤ ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਭਗਤ ਨਿਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਚੇਤਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਸਰ ਰਜਨੀ ਨੇ ਏਕ ਸੇ ਸਤੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਸਰ ਔਰ ਰਜਨੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਲ ਦਿਨੇ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲਗੇ ਪਦ ਆਦਰ ਨਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਮਲ ਕੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਦੇ ਪਗ ਪਗ ਪਰ ਜਾਤ ਨਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਪਾਰਜਾਤ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੌਬਈ ਕਰ ਤੁੰਬੀ ਕੜਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਚਿਤਰਨ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਤੁੰਬੀ ਕਟ ਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ। ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹੱਥ ਦਾ, ਤੇ ਤੁੰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁੰਬਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੜਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਬੀ ਲੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਟ ਕੀਨ ਕੁਪੀਨਾ। ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਪੀਨ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਛਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਆਮ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਲੰਗੋਟਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਲੰਗੋਟਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੀਦਾਰ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਲੰਗੋਟਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁੰਬਾ ਗੜਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੜਵਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੜਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੜਵਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ PA ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੜਵਈ ਜਿਹੜੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਵਈ ਹੁੰਦੇ। ਜਲ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁੰਬਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜਵਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਨ ਉਪਰ ਕਮਰੀ ਸਤਲੀਨਾ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕੁਲੈ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲਾ ਟੋਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਂਦਰ ਟੋਪੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵੀ ਜੂੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਤੇ ਦਾੜਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੀ ਵਚਨ ਹਨ, ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਮਰੈ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਜਨਮ ਕੋਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 7 ਟਾਕਿਆਂ ਦੀ, 7 ਰੰਗਾਂ ਦੀ, 7 ਕੋਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਕੁਲਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ ਸਵੇਤ ਦੀਰਘ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵੈਤ ਆ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਸੰਘਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਧਾਨਾ ਔਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨਾ, ਬੜੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਡੰਡੇ ਪੱਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਪੁੱਠੇ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਉਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਾਲਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਸਮੁਖ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਦਾ ਸਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਧਾ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦੂਰ ਵਾਚ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸ਼ੋਭਾਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੇਠਾਂ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੁੱਟ ਮਰੋੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕੌਮੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਿਸਰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸਰਗ ਦੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਉਵਾਚ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਵਾਚ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੜਜੁਗ ਪਾਏ ਅਕਾਲ ਪਰਜੋਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰਜੋਰਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਅਗ ਓਗ ਭਰਪੂਰਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਓਗ ਨਾਮ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਗੰ ਓਗ ਹਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਅਗ ਓਗ ਪ੍ਰਘੋਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਦ ਦੁਕਾਲ ਹੋਤ ਉਤਪਾਤਾ। ਦੁਕਾਲ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈਣੇ, ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣੇ, ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਆਹਣ ਆ ਜਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵੀਰੀਆਂ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਪਰ ਭਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਦਰਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਇਓ ਮਲੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਖਿਆਤਾ। ਤੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਤ ਅਪਾਰਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਲਮਲ ਮੈਂ ਮਤਹੀਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਹੀਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਹੀਨ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਨ। ਗੋ ਗਰੀਬ ਕੋ ਹਤੈ ਕੁਸਾਲੀ। ਗਊ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੱਤ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੁਸਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਜੰਜੂ ਲਾਹ ਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਗਊ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਸਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਸਾਲੀ ਨਾਮ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਕੇ ਕਾਲੈ ਕੀਨ ਕੁਚਾਲੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਚਾਲੀ, ਭੈੜੀ ਚਾਲ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਰਪਤ ਭਏ ਮੰਦ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ। ਨਿਰਪਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਮਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਜਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਖੋਸ ਕਿਸ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਹੀ ਲਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਲਪ ਬੇਸ਼ਾਗਾਮੀ। ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਲੰਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰੇ ਮਨ ਸੰਭਾਮੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਭੈੜਾ ਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਟੇਢੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਰਮਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਰੋਦਰੀ।
ਦੁਰਮਤ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰੋਦਰੀ ਦਰਿਦਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਕਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਭਇਓ ਰਾਕੇਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਤਉ ਭਈ ਨਿਰਪਤ ਪੁਕਾਰ ਨ ਸੁਣੈ ਕਾਈ। ਰਾਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਅਨਿਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਸ ਅਦਕਾਈ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਾਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਜੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਾੜਚੂਜਾ, ਤੇ ਤੇਲੀ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਤੂਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਲ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਿੜ ਪਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਬਲਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਲੜ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬਖਾਨੇ ਇਉਂ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਲੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬਖਾਨੇ ਇਉਂ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਵਾਏ ਪਿਲਾਏ ਕੀਆ ਮੁਸਟੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮੁਸਟੰਡਾ ਬਣਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ। ਖਿਲਾਏ ਪਿਲਾਏ ਕੀਆ ਮੁਸਟੰਡ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲ ਕਾ ਬੈਲ, ਨਾਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਡੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲਦ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਧਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਗਧਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਚਲੋ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਧਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜੱਟਾ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਹਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਲ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਧਗਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਧੜਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਦੀ, ਵੰਡਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਧੇ ਮਾਰੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤ ਬਚਨ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਭੋਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਧਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 4 ਪੱਤਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਲੇ, 4 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਪੁੰਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਧੇ ਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਗ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਸ ਅਧ ਕਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਝੂਠੇ ਕੋ ਸੱਚਾ ਕਰ ਦੇਈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤ ਨਿਆਮ ਕੋ ਨਾਮ ਨ ਦੇਈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਨਿਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਜੈ ਤੈ ਕਰੀ ਮਲੇਸ਼ਨ ਭਾਖਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਅਰਬੀ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਨਰਨ ਸਭ ਨਾਖਾ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਖਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁੰਨਹੀਨ ਤਨ ਪਾਪਨ ਪੀਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਨ ਪਾਪਨ ਪੀਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਦ ਸੋਟੈ ਦੇਖਤ ਦੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਹਰ ਕਾਜ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਾਨੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਨ ਜੋ ਤਨ ਖੋਵੈ ਦੁਖਦਾਨੀ, ਸਣ ਜੋ ਤਨ ਖੋਵੈ ਦੁਖਦਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਣ ਜਿਹਦੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟੀ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਡੱਕਰਾ ਜਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨੂੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਪਰ ਦਾਰਾ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਪਰਦਾਰਾ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਗਮਨ ਕਰਨਾ। ਦਿਨ ਤਨ ਮਨ ਸੋਹਿਤ ਧਾਰਾ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਤ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਜੰਗਮ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਰੇ, ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ, ਉਹ ਖੰਭ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੰਗਮ ਤੇ ਸਰੇਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰਸ਼ੂਲੋ ਤਰਸ਼ੂਲੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ।
ਔਟ 6 ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਤ ਬਾਦ ਵਰ ਪਾਰ ਝਗੜੇ ਝਾਂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨੇ ਦਵਾਰ ਸਮਾਰਤ ਜੋਗੀ ਔਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਦਸ਼ 12 ਪੰਥ ਹੋਏ ਆ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੇਤੂ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਮ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਪੰਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪੰਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਸ ਪੰਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਥੜੀ ਪੰਥ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਨ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਚੋਲੀ ਜੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਆਹ ਮਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਚੱਲੇ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਬਿਨ ਭਏ ਵਿਯੋਗੀ ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੀ ਰਹੇ, ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੁਤੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਵਾਦ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਵਾਦ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕ, ਵਿਪਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡੰਡੋ ਡੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਾਰ ਮੋਈ ਘਰ ਸੰਪਤ ਨਾਸੀ, ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਭਇਓ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੰਨਿਆਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰੈ ਸਤੇਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਘਰ ਬਚੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਜਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਖਾ?
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਜਾ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਤ ਘੁਟਾਲਾ। ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਘੁਟਾਲਾ। ਮਾੜੇ ਚਾਲੇ ਫੜ ਲਏ, ਭੈੜੀ ਰੀਤੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਇਓ ਭਾਰ ਧਰ ਪਰ ਅਦਕ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਧਰਤ ਨੈ ਧੀਰੇ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੀ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਨੈ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਲਿਖਲ ਭਈ ਪੈ ਭੀਰ। ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਆਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਕਾਇਰ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਰਾਧਨ ਕੀਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਨਤ ਬੇਨਤੀ ਭਈ ਅਧੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਨਤਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਬੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ ਸਨਾਤਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰਾਵਰਨਾਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਦਾਸ। ਧਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਪਰਲੋਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਹੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਹੋ। ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਨਵਦ ਅਪੇਖਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਜਰ ਹੋ, ਅਮਰ ਹੋ, ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਨਵਦ ਅਨਪੇਖਾ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਤੇ ਭੇਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਰੱਖ ਅਲੇਖਾ। ਆਪ ਜੀ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਲਖ ਅਲੇਖਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਲਮਲ ਕਲ ਕੇ ਕਾਲ ਵਿਥਾਰਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ, ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਬੈ ਭਾਰ ਨੇ ਜਾਏ ਸੰਭਾਰਾ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਦਰ ਦੁਖ ਵੇਲਾ ਭਇਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਲੰਬ ਜਾਤ ਨੈ ਰਹਿਓ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਚਰਨ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਚਰਨ ਸਨ ਮੇਰੇ, 4 ਪੈਰ ਸਨ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਧਰਮ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਸਨ। ਸਤ, ਤਪ, ਯੱਗ ਤੇ ਦਾਨ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇਤੇ ਦੀਨ ਰਹਾਈ। ਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਗਏ, ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਰਹੇ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਜੁਗ ਵੀ, ਸੱਤ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਤਪ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਯੱਗ ਤੇ ਦਾਨ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਆਲੇਖ ਚਰਨ ਟਿਕਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਐ, ਤੇ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਈ ਕਲਮਲ ਮੈਂ ਆਇਓ ਕਲ ਕਾਲਾ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਇਓ ਸੁਜਾਨ ਤੇ ਭਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਨ ਧਰਤਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਕੇ ਰਹਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਬਿਨੈ ਸੁਣ ਲੀਜੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤਿਰੋ ਕੋ ਅਵਲੰਬ ਦੀਜੈ। ਮੈਂ ਟਿਕੀ ਰਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦਿਓ। ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਆਤੁਰੀ ਬਾਣੀ।
ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਸੁਨਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਬਹੁਤ ਵਡਾਈ। ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਨ ਪੰਥ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਬਿਸਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਤੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਰਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮਤ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰੀ, ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ। ਆਓ ਭਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾ ਡਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਈ। ਜੋ ਹੋਵਤ ਅਵਲੰਬਤ ਸੁਨੀ। ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਜਗ ਜੋਨੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਉਂ ਬੋਲੇ। ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਮਿੱਤਰ ਜਲਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਫੈਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਵਲੰਬ ਹੋਏ ਹੈ ਤਬਹੀ। ਇਹ ਧਰਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਂ ਹੋ ਜਗਿਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਬਿਨ ਮੋਹ ਬਿਨ ਹੋਤ ਨਾਨ ਉਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਤਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ। ਸੋ ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਧਾਮ ਧਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਏ ਲੰਬ ਹੋਏ ਦੁਖ ਛਿਨੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਸਰਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਛੀਨੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਗਿਰਾ ਗਗਨ ਕੀ ਸੋਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਕਰ ਪਰਮ ਹਰਿ ਮੁਖ ਮੋਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਗ ਮੈਂ ਰਘੁਵਰ ਕੁਲ ਅਵਲੰਕਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਘੂ ਕੁਲ ਦੇ ਅਵਤੰਸ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਬੇਦੀ ਕਮੋਦ ਮਯੰਕਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਜਰੂਪਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਿਜ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਰਬਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਝਨਾਹ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਝਨਾਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਜਰੂਪਾ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ।